బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ తో దూసుకుపోతున్న మూవీ శ్రీకారం. తండ్రి కొడుకుల ఎమోషనల్ బాండ్ సూపర్ హిట్. గాలి సంపత్ కు థియేటర్స్ లో ఆడియన్స్ బ్రహ్మరథం. How are you? I'm good. How are you? తెలుగు వచ్చా మీకు? కొంచెం కొంచెం. ఓకే, నేను తెలుగులో మాట్లాడిన అర్థం చేసుకోవడం వచ్చా? ఓకే, చాలు మాకు అది. Otherwise I have help translation. ఓకే ఓకే, పక్కన పెట్టండి. Yeah. Karthik, come. ఓకే. లవ్ లైఫ్ పకోడీ అసలు ఈ ఆపర్చునిటీ మీకు ఎలా వచ్చింది? Opportunity. So I finished college. After college, I was planning to move to Bombay to pursue advertising. But in that wait, one of my friends, who's also who did the casting for the film, said there's an audition for this film, and I went and met Jayant. It was a casual meeting, no pressure, nothing. It was in a cafe. We just met and we spoke, and then he told me later that he decided that I was going to play Rhea then only. But then we still had an audition process. He's very particular about the kind of person, not just as an actor, but also someone who had this similar sensibility to understand that character. So yeah, we did an audition and then he picked me. డైరెక్టర్ గారితో మూవీ తీసేటప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు మీరు? I did understand. Please translate. Did you face any issues with the director when when the shooting was going on? No. Sometimes differences, small differences, but nothing big, like nothing. Not content-wise at least. Like we were on the same board about this film and what it's supposed to say. Other than that, scheduling, those issues, yeah. But on the film, about the film, not one thing. ఈ మూవీ కొత్త కాన్సెప్ట్లో ఉంది. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు మీరు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు? Because this is a story even I want to tell. I relate to it, and I feel like a lot of girls in this generation will relate to it. And I was really on board in the point of wanting to tell the story to the people. And even these are problems even I go through. I've seen my friends go through. I've seen my sister telling me something or my mother telling me something. So I was able to relate to it, and I really wanted to tell the story. సినిమా ఆల్రెడీ అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ థియేటర్లు కూడా రన్నింగ్లో ఉంది, సక్సెస్ అయిపోయింది. మీరు మూవీ కూడా చూసి వచ్చారు, ఎలా అనిపిస్తుంది? Unreal. Because it's a very small film, and it didn't work like the usual process of how a commercial film is produced. We waited long. He struggled so much. We didn't even face half the problems he did, because he hasn't even told us about the half the problems he went through trying to get this here. So yeah, we're humbled and excited at the same time. ఈ మూవీ తీసేటప్పుడు హీరోతో మీ జర్నీ ఎలా అనిపించింది? Karthik and I are very good friends. He's very funny. So we have a lot of Tom and Jerry types. Yeah, always pulling each other's legs. So we've grown as friends over this process. ఎప్పుడైనా మీరు సీన్ తీసేటప్పుడు, మూవీలో సీన్ తీసేటప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య ఏమైనా గొడవ వచ్చిందా? No, never. Only laughing after the scene. Only love life, laughing and eating pakodis. ఈ మూవీ ద్వారా మెసేజ్ ఏమి వెళ్తుంది అనుకుంటున్నారు? There is no message in the film. The point is that it's an open story. We've concluded this film for what is relatable to the characters in the film. So you have different problems, you have different mindsets in that sense. So what we're trying to say is open a discussion. Try to create a communication between people so you understand each other better. So the movie is not giving you a message. It's saying please go and talk to each other and figure out your problems. ఈ మూవీ తర్వాత మీకు అవకాశాలు ఏమైనా వచ్చాయా నెక్స్ట్ మూవీస్లోకి? Sorry, so offers. I've got a few. I'm reading a few scripts. I haven't confirmed anything yet. So yeah, you'll find out. Okay. మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు, హీరో? In Tollywood, Vijay Deverakonda and Vijay Sethupathi also. ఛాన్స్ వస్తే చేస్తారా అయితే? Yeah. Please. అర్జున్ రెడ్డి లాంటి సినిమా కావాలనుకుంటున్నారా? Yeah, why not? Yes. మీకోసం అర్జున్ రెడ్డి 2 చేస్తారా? Yeah. Definitely. Ready right now. ఓకే. విజయ్ దేవరకొండ కాకుండా ఇంకా? Vijay Deverakonda, I didn't understand. Other than Vijay Deverakonda, Vijay Sethupathi sir, I really enjoy. Other than that, Tollywoodly Prabhas, I like Ramcharan sir. హీరోయిన్? Heroine Nithya Menon. Sai Pallvi ma'am. Yeah, people tell me. ఫేవరెట్ డైరెక్టర్? Mani Ratnam sir. And Raghu.
మీరు ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి కాన్సెప్ట్తో వస్తే మూవీస్ మీరు ఎంచుకుంటారు? What type of concepts should I? Actually, I'm like open to the idea. I haven't decided on what to do. Strong characters, good stories. As long a story that needs to be told, I would like to be part of that. I haven't thought of I want to do this or I want to do that. థ్యాంక్ యూ యువర్ ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్. Thank you so much. లవ్ లైఫ్ అండ్ పకోడీ చాలా బాగుంది. ఐఎమ్ ఇంప్రెస్డ్ బై ద డైరెక్షన్ పార్ట్. మోస్ట్లీ మ్యూజిక్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాలి. అండ్ సో లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లిస్ట్, మెయిన్గా హీరోయిన్ గురించి మెన్షన్ చేయాలి. హర్ పెర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ అమేజింగ్. హీరోయిన్ కోసమైనా, బట్ నేను ప్రీమియర్ చూశాను. దిస్ ఈజ్ మై సెకండ్ టైం యాక్చువల్లీ వాచింగ్ ఇట్. హీరోయిన్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ డైలాగ్ రైటింగ్ వాజ్ వెరీ మెచ్యూర్డ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ 70% ఆఫ్ ద మూవీ వాజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, బట్ ఇట్ వాస్ కాంప్రహెన్సివ్, ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వర్త్ ద వాచ్. అండ్ స్పెషల్ మెన్షన్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాలంటే, సినిమాటోగ్రఫీ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్. అండ్ ఈవెన్ దో హీరోయిన్ న్యూ అయినా సరే చాలా బాగా చేశారు. మేబీ డైరెక్టర్ జయంత్ గారు ట్రైనింగ్ వాజ్ దేర్. సో ఇట్ వాజ్ రియల్లీ అమేజింగ్. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. నాకు పర్సనల్గా అయితే డైలాగ్స్ చాలా బాగా నచ్చాయి. మెయిన్గా హీరోయిన్ మోనోలాగ్స్ చాలా బాగున్నాయి. ఇట్స్ నాట్ ఎ స్పాయిలర్, బట్ మై ఫేవరెట్ డైలాగ్ వాజ్, ఐ హ్యావెంట్ డన్ ఇనఫ్ మిస్టేక్స్ టు జడ్జ్ యూ. మనం లైఫ్లో మనం ఎక్కువ ఇనఫ్ మిస్టేక్స్ చేయగలిగితేనే వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అడ్వైస్ సమ్వన్. మనం చూడనప్పుడు వీ కాంట్ యాక్చువల్లీ వీ నాట్ సపోజ్ టు జడ్జ్ ఎనీ వన్. మెయిన్ దాని మీద రన్ అవుతుంది సార్, రన్ అయిన సినిమా. వీ షుడ్ నాట్ బీ జడ్జింగ్ స్టఫ్. అండ్ ఆల్సో కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ యాక్చువల్లీ గుడ్ థింగ్ టు సిట్ డౌన్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఈచ్ అదర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ సినిమా ఇది చాలా సిటీ లవ్ స్టోరీ. సో నాట్ యువర్ టిపికల్ రొమాన్స్ చీజీ డైలాగ్స్ ఏముండవు. వెరీ మచ్ సిటీ లవ్ స్టోరీ. దే హ్యావ్ సెక్స్, దే దే లివ్ ఇన్, సో దే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్. సో ఐమ్ నాట్ స్పాయిలింగ్ ఎనీథింగ్. సో డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చీజీ డైలాగ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. చాలా 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 మెచ్యూర్డ్గా రాశారు జయంత్ డైలాగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ నా పర్సనల్గా నాకు 2-3 సీన్స్ బాగా నచ్చాయి. ప్రపోజల్ సీన్స్ అండ్ దెర్ వర్ సమ్ breakups and mixing up scenes. So yeah, I personally loved it. This is my second time watching and I will surely watch it again. Yeah. ఇప్పుడు ఈ మూవీ మొత్తం అందరూ ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి చూసే విధంగా ఉందంటారా? Family, it depends. I mean, if a family comes from a city background, of course they can watch it. But నేను చెప్పినట్టు ఇట్స్ నాట్ ఎ టిపికల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. కొంచెం ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది. సారీ, నేను మెచ్యూరిటీ అంటే సిటీ పల్లెటూరులో మెచ్యూరిటీ లేదని కాదు, కొంచెం ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది మూవీ. సో దే హ్యావ్ టు బి వెరీ ఓపెన్ మైండెడ్ టు సీ ఇట్. ఎందుకంటే సిటీ లైఫ్లో ఉండే కన్ఫ్యూజన్స్, వాట్ సిటీ పీపుల్, సిటీ ఉమెన్ థింక్, సిటీ మెన్ థింక్, సో దే కాంట్ గ్రాబ్ ఇట్. కొంచెం ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది, కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ కూడా ఉంటుంది. డైలాగ్స్ కూడా చాలా ప్రోగ్రెసివ్ ఉంటాయి. లైక్ హీరోయిన్ యాక్చువల్లీ స్మోక్స్. సో ఇఫ్ యూ నాట్ జడ్జిమెంటల్, వీఆర్ నాట్ యూస్ టు లైక్ టేక్ మై మదర్ ఆర్ ఎనీథింగ్, హీరోయిన్ స్మోక్ చేయడం కానీ దే నాట్ యూస్ టు ఇట్. బట్ హియర్ యూ కాంట్ బీ జడ్జిమెంటల్ అబౌట్ ఇట్. సో అందుకే చెప్తున్నాను, ఫ్యామిలీ షుడ్ వాచ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీస్కే అర్థం అవ్వాలి హౌ దేర్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్, యంగ్స్టర్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఇన్ లవ్. వాళ్ళ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. అండ్ హౌ సెక్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డ్రైవింగ్ దేర్ లైఫ్స్, హౌ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ డ్రైవింగ్ దేర్ లైఫ్స్. ఇంకోటి మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగుంది. ఐ పర్సనల్లీ లైక్డ్ ఇట్. సో యా, అఫ్ కోర్స్ ఫ్యామిలీస్ కెన్ వాచ్ ఇట్, బట్ వాళ్ళకి నచ్చుతుందని ఐ కాంట్ ప్రామిస్ దెమ్. బట్ ఎస్, దే కెన్ వాచ్ ఇట్. యా. ఈ మూవీ ద్వారా ప్రజలకు ఏమైనా ఎలాంటి మెసేజ్ ఏమైనా వెళ్తుందా? Of course, there will be a message sent that don't judge people immediately or anything. You don't know what they are going through. Like heroine has a backstory, hero has a backstory. So మనకి సెకండ్ హాఫ్లో తెలుస్తుంది వాట్ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్. సో స్ట్రైట్ అవే మెసేజ్ ఏం లేదు. నా టేక్ అవే ఏంటంటే, ఇట్ వాస్ డోంట్ జడ్జ్ పీపుల్ రైట్ అవే అండ్ యూ డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. And don't expect anything easy. You have to, when you really want someone, you have to work it out. That's the message. Straight away, social message aithe, there is nothing specific like that. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. నమస్కారం అండి, నేను మీ శివాత్మిక రాజశేఖర్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర్రర్ టీవీ. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Hi, నేను రవి ప్రకాష్. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devarkonda. Please subscribe to Mirror TV.